السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں محمد الطاف احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اے بی نیوز اردو۔ خدمت اردو کی جو کرتے ہیں خلوص دل سے، حوصلہ ایسے ہی لوگوں کا بڑھایا جائے، اب چراغ اردو کا گھر گھر میں جلایا جائے۔ آئیے ناظرین، اے بی نیوز اردو کے پیشکش کا مطمع نظر بھی خود یہی ہے کہ اردو کا چراغ گھر گھر جلایا جائے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک قومیں اپنی جڑوں سے جڑی ہوئی ہوں گی اس وقت تک وہ باقی بھی رہیں گی۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ سینکڑوں کٹے ہوئے درخت ایک جڑ والے درخت کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آئیے اپنی جڑوں سے جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی جڑوں سے جڑ سکے۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بچوں سے انتخابی مہم چلوانے پر آل فورس تعلیمی ادارے کے چیئرمین کے خلاف چائلڈ ویلفیئر کمیشن میں شکایت کا اندراج۔ بی سی طبقہ جات سنگھنوں کی متحدہ ریاستی قیادت کے رہنما جی ہری پرساد کا اقدام۔ تفصیلات کے مطابق گریجویٹ ایم ایل سی انتخابات میں امیدوار آل فورس تعلیمی ادارے کے سربراہ کے خلاف شکایت درج کی گئی ہے۔ الزام ہے کہ ان کے ادارے میں زیر تعلیم معصوم بچوں کو غیر قانونی طور پر اپنی ذاتی انتخابی مہم میں استعمال کرتے ہوئے ووٹ ڈالنے کے لیے مہم چلائی گئی اور اس سے متعلق پوسٹرز بچوں کے ذریعے دکھائے گئے۔ یہ عمل بچوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ اس سلسلے میں چائلڈ ویلفیئر کمیشن کو شکایت کی گئی ہے، جس پر کمیشن کے اراکین نے متعلقہ ضلعی حکام کو مکمل رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھی دی۔ اس موقع پر ہری پرساد نے کہا کہ ایس آر آر کالج میدان میں منعقدہ پروگرام میں نہ صرف معصوم بچوں سے ڈانس کروایا گیا بلکہ ذاتی انتخابی مہم بھی چلائی گئی جو کہ قانون کے خلاف ہے۔ بچوں سے لاکھوں روپے فیس وصول کرتے ہوئے ان معصوم کو ذاتی مفادات کے لیے انتخابی مہم میں استعمال کرنا قانوناً جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوامی دائرے میں ایسے افراد کو سبق سکھانے تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ 27 دسمبر بروز جمعہ ڈاکٹر ساجد عباسی تیلگو اسلامک پبلیکیشنز ٹرسٹ کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والے محترم ساجد عباسی صاحب کئی برسوں تک سعودی عرب میں بحیثیت انجینئر اپنے خدمات انجام دیتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک اسلامی میں بھی مختلف ذمہ داریوں کو بخوبی نبھاتے رہے۔ محترم نے بحیثیت ڈائریکٹر تیلگو اسلامک پبلیکیشنز کی یہ ذمہ داری انجینئر سلیم احمد خان صاحب سے حاصل کی۔ ڈاکٹر ساجد عباسی صاحب نے یہ ذمہ داری سندیش بھون کے گرین ہال میں جناب اظہر الدین صاحب اور جناب عبد المجید شعیب صاحب معاونین امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کی موجودگی میں حاصل کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ساجد عباسی صاحب نے کہا کہ تیلگو اسلامک پبلیکیشنز ٹرسٹ کی ترقی کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے۔ اظہر الدین صاحب نے انجینئر سلیم صاحب کی خدمات کی ستائش کی جنہوں نے پچھلے 4 سالوں سے بطور ڈائریکٹر خدمات انجام دی ہیں۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ تلنگانہ ورکنگ جرنلسٹ یونین ضلع کریم نگر کا اجلاس نو منتخبہ صدر جی سرینواس کی صدارت میں پریس کلب کریم نگر میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر صحافیوں کے حادثاتی بیمہ، ہیلتھ کارڈز، اراضی کی فراہمی، تربیتی کلاسز اور ذیلی کمیٹیوں پر تفصیلی تبادلہ خیال کرتے ہوئے اراکین سے اہم تجاویز حاصل کی گئی اور ذیلی کمیٹیوں کی تشکیل کے لیے متعلقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ اس موقع پر اراکین عاملہ میں سید اصغر حسین نمائندہ رہنمائے دکن اور افضل پاشا نمائندہ 4 ٹی وی کو نامزد کیا گیا۔ کمیٹی کے کنوینر کی حیثیت سے عبداللہ اسد سیاست ٹی وی کو نامزد کیا گیا۔ اس اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے نیشنل ورکنگ کمیٹی کے رکن این شیکھر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ضلع معتمد ایس شیکھر، اراکین عاملہ محمد رفیع اور محسن محی الدین اور دیگر موجود تھے۔ سینئر جرنلسٹ نثار احمد پروانہ اور سید شاکر الصمد نمائندہ رہنمائے دکن نے نومنتخب اراکین کو مبارکباد پیش کی۔ تو آئیے آپ کو لے چلو ایک اور خبر کی جانب کہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ریاستی صدر ڈاکٹر محمد خالد مبشر ظفر نے کریم نگر ٹاؤن کے منکمتوٹا اور کارخانہ گڈا کے سد بھاونا فورم کے اراکین سے ملاقات کی۔ واضح ہے کہ تمام مذاہب کے مابین بھائی چارے کو فروغ دینے اور مستحکم کرنے، اس کے علاوہ کریم نگر ٹاؤن میں ذات پات اور نسل سے قطع نظر غریبوں کی مدد کرنے کے مختلف طریقوں پر مجموعی طور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ واضح ہے کہ یہ میٹنگ 26 دسمبر 2024 بروز جمعرات جماعت اسلامی ہند آفس میں منعقد کی گئی تھی۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ ہر پیر کو منعقد ہونے والے پرجاوانی پروگرام میں تحصیلداروں اور ایم پی ڈی اوز کی لازمی شرکت کو یقینی بنایا جائے۔ کلکٹر کریم نگر
पीर के दिन कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में कलेक्टर पमिला सतपति ने एडिशनल कलेक्टर प्रफुल्ल देसाई, लक्ष्मी किरण, म्युनिसिपल कमिश्नर चाहत बाजपाई, ट्रेनिंग कलेक्टर अजय यादव और आरडीओ महेश्वर के साथ आवाम की दरखास्तें वसूल की। कलेक्टर ने कुछ दरखास्तों को मौके पर ही हल किया। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि दरखास्तों को जेर इल्तिबा न रखा जाए। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हिदायत दी कि वो अवामी मसाइल को मैदान में जाकर जायजा लें और जल्द अज जल्द हल करें। कलेक्टर ने तमाम मंडलों के एमपीडीओज और तहसीलदारों को हिदायत दी कि वो हर पीर मुनक्किद होने वाले प्रजावानी प्रोग्राम में लाजमी तौर पर शिरकत करें और मुताल्लिका महकमों की मुकम्मल रिपोर्ट्स के साथ आएं। यहाँ इस बात का जिक्र जरूरी होगा कि प्रजावानी में मजमूई तौर पर 240 दरखास्तें वसूल हुई, जिनमें से ज़ायदस 38 दरखास्तें करीमनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से मुताल्लिक थी। इस प्रोग्राम में कलेक्ट्रेट के एओ सुधाकर, मुख्तलिफ महकमों के आला जिले अफसरान, तहसीलदारों और दीगर अमले ने शिरकत की। आइए दोस्तों बढ़ते हैं और खबर की जानिब कि जिला करीमनगर में अमन भाईचारगी के क़याम के लिए और जराइम के सद्दबाब के लिए जिला पुलिस करीमनगर असली टेक्नोलॉजी के जरिए गैर मामूली इक़दाम कर रही है। कमिश्नर पुलिस जिला करीमनगर अभिषेक मोहंती ने पुलिस हेडक्वार्टर करीमनगर में पुरहुजूम सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि साल 2024 में 7027 एफआईआर दर्ज किए गए, जबकि 5180 केसेस को कतियत देते हुए चार्जशीट जारी कर दी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जिले के 18 पुलिस स्टेशन में जुमला 18,625 शिकायतें वसूल हुई। कमिश्नर पुलिस करीमनगर ने कहा कि साल 2023 में 1654 साइबर जराइम की शिकायत वसूल हुई, जबकि साल 2024 में 2280 शिकायत वसूल हुई। उन्होंने शौर बेदारी और मीडिया की जानिब से अवामी बेदार के बावजूद साइबर जराइम में इजाफे पर तशवीश का इजहार भी किया और कहा कि साल 2023 में साइबर जराइम शिकायत कुरिंदगान में 1,70,00,000 रुपए की रकम और साल 2024 में 2,57,00,000 रुपए की रकम अदालती कार्रवाई के बाद शिकायत कुरिंदगान में तकसीम की गई। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि विमेन पुलिस स्टेशन करीमनगर के जरिए खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मामूली इक़दाम किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जिला करीमनगर में रात 12 बजे तक होटल्स और रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। उन्होंने जिला करीमनगर में रेती और चावल की गैर कानूनी मुंतकिली के मुताल्लिक़ पुलिस कार्रवाइयों की तफसीलात पेश की। मौसूफ ने नौजवानों और तलबा में नशा आवर अशिया के इस्तेमाल और ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। उन्होंने मीडिया के अफराद और आवाम को नए साल की मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर जिला करीमनगर के आला पुलिस ओहदेदारान मौजूद थे। आइए एक और खबर की जानिब कि करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट की सालाना क्राइम रिपोर्ट 2024 कुछ इस तरह पेश की गई। करीमनगर कमिश्नरेट की पुलिस आवाम को शफाफ और गैर जानिबदाराना खिदमात फराहम करने के लिए हर वक्त दस्तियाब रहते हुए मुसलसिल काम कर रही है। साल 2023 में डायल 100 के जरिए कुल 43,815 शिकायत मौसूल हुई, जबकि 2024 में यह तादाद बढ़कर 46,191 हो गई। इन शिकायत पर ब्लू कोट्स के जरिए फौरी कार्रवाई की गई। 2023 में कमिश्नरेट के तमाम थानों में कुल 14,296 शिकायत दर्ज की गई। 2024 में यह तादाद बढ़कर 18,625 हो गई। मौसूला शिकायत में 23% माली मामलात, 11% जिस्मानी जराइम, 5% रोड हादसात और 61% दीगर शिकायत थी। 2023 में सीसीसी के जरिए 1,301 शिकायत दर्ज हुई, जबकि 2024 में यह तादाद बढ़कर 3,121 हो गई। इनमें 57% जमीन के मामलात, 7% घरेलू मसाइल, 16% धोखाधड़ी और 20% दीगर शिकायत शामिल हैं। 2023 में कमिश्नरेट के तहत कुल 6,041 केसेस दर्ज किए गए, जबकि 2024 में यह तादाद बढ़कर 7,027 हो गई, जिनके मिन जुमला 5,180 केसेस की तहकीकात मुकम्मल की जा चुकी हैं। माली जराइम के तहत 2024 में कुल 726 केसेस दर्ज हुए, जिनमें साइबर क्राइम्स 46%, जमीन के मामलात 15%, नकदी से मुताल्लिक जराइम 8%, चिटफंड फ्रॉड 7%, इसके अलावा जॉब फ्रॉड 5% शामिल हैं। फसादात के केसेस में 44% कमी देखने में आई। 2023 में 25 केसेस दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह तादाद कम होकर सिर्फ 14 रह गई। डकैती और रहजरी में 38% कमी। 2023 में 8 केसेस दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह तादाद 5 रहेगी, जो कि खुश आइंद बात है। कत्ल के केसेस में 33% कमी। 2023 में 19 केसेस दर्ज हुए थे, जबकि 2024 में यह तादाद कम होकर सिर्फ 14 हो गई।
चैन स्नैचिंग में 30% कमी, 2023 में 10 केसेस दर्ज किए गए थे जबकि 2024 में तादाद सिर्फ 7 हुई। मोहल्लिक रोड हादसात में 9.36% कमी, 2023 में 203 केसेस दर्ज किए गए थे जबकि 2024 में तादाद 184 हो गई। मालियाती साइबर क्राइम 2023 में कुल 1654 शिकायत दर्ज की गई जबकि 2024 में तादाद बढ़कर 2282 हो गई। 2023 में मालियाती साइबर क्राइम्स के तहत 258 केसेस दर्ज किए गए जिनमें से 1.74 करोड़ रुपए मुतासरीन को वापस भी किए गए। 2024 में 270 केसेस दर्ज किए गए जिनमें 9.87 करोड़ रुपए मुतासरीन के अकाउंट में महफूज कराए गए और 2.57 करोड़ रुपए मुतासरीन को वापस भी किए गए। 2024 में जमीन से मुताल्लिक धोखाधड़ी के 113 केसेस दर्ज किए गए और 179 अफराद गिरफ्तार भी किए गए। 2024 में 50 केसेस दर्ज हुए और 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 2024 में 33 केसेस दर्ज हुए और 27 अफराद गिरफ्तार किए गए। रेत की गैर कानूनी मुंतकिली के मुताल्लिक 2023 में 27 केसेस दर्ज किए गए जबकि 2024 में यह तादाद बढ़कर 610 हो गई। 2023 के मुताबिक 22 केसेस दर्ज किए गए जबकि 2024 में तादाद बढ़कर 39 हो गई। ड्रग्स के मुताबिक 2023 में 43 केसेस दर्ज किए गए जबकि 2024 में तादाद बढ़कर 91 हो गई। ट्रैफिक कानून की निफाज और हादसात की रोकथाम के लिए 2024 में कई मुहिमात चलाई गई जिनमें 50 खुसूसी ड्राइवर शामिल थे। 2023 में 5329 ड्रंक एंड ड्राइव केसेस दर्ज किए गए जबकि 2024 में तादाद बढ़कर 6005 हो गई। अलावाजी मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस में 56 एंटी ड्रग मुहिमात भी चलाई गई। रात के औकात की पेट्रोलिंग को मजीद फ़ाल बनाया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि करीमनगर पुलिस अवामी तहफ़्फ़ुज़ और भरोसे के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।